ગુડ મોર્નિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન કેશ છે કે ક્રેડિટ છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું, ક્લાસિફાઈ કરવાનું આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું. તો એના થોડા વધારે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. પહેલાં રૂલ્સ રિપીટ કરી દઉં. ટ્રાન્ઝેક્શનની અંદર કેશ વર્ડ મેન્શન કરેલો હોય તો ટ્રાન્ઝેક્શન કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન થશે. ટ્રાન્ઝેક્શનની અંદર કેશ વર્ડ મેન્શન ન હોય તો નેમ ઓફ પર્સન, લીગલ પર્સન ઓર લાઈવ પર્સન, નેમ ઓફ પર્સન મેન્શન હોય, કેશ વર્ડ મેન્શન ન હોય તો ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન. થર્ડ રૂલ્સ, કેશ વર્ડ પણ મેન્શન ન હોય અને નેમ ઓફ પર્સન એ પણ મેન્શન ન હોય તો ટ્રાન્ઝેક્શન કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન. ઓકે, ફરી પાછું, ટ્રાન્ઝેક્શનની અંદર કેશ વર્ડ ક્લિયરલી મેન્શન હોય તો ટ્રાન્ઝેક્શન કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન. ટ્રાન્ઝેક્શનની અંદર કેશ વર્ડ મેન્શન ન હોય પણ નેમ ઓફ પર્સન મેન્શન હોય ટ્રાન્ઝેક્શન ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન. ટ્રાન્ઝેક્શનની અંદર કેશ વર્ડ પણ મેન્શન ન હોય અને નેમ ઓફ પર્સન બંને મેન્શન ન હોય તો ટ્રાન્ઝેક્શન કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન. ઓકે. Question number 2. Describe whether the following transactions are cash or credit and give reasons. Transaction number 1. Goods of ₹20,000 purchased from Rohini. In this transaction, cash word is mentioned? No, cash word is not mentioned. Second, name of person mentioned? Rohini. Name of person is mentioned. So transaction is cash transaction. Because cash word is not mentioned, but name of person is mentioned. So transaction is credit. Name of person is mentioned, so transaction is credit transaction. Example number 2. Goods of ₹8,000 purchased from Osman on cash. In this transaction, cash word is mentioned. Cash word is mentioned. So transaction is cash transaction. Cash transaction. Because in this transaction cash word is clearly mentioned. Okay. Next, goods of ₹5,000 purchased from Ajit Janta store. In this transaction, cash word is mentioned? No. Name of person? Yes. Ajit Janta store is a legal person and legal person name is mentioned. So transaction is credit transaction. Credit transaction. Because cash word is not mentioned, but name of person Ajit Janta store, name of person is mentioned. So transaction is credit transaction. Next, goods purchase goods of ₹2,000. In this transaction, cash word is mentioned? No.
Name of person, no. Cash word and name of person both are not mentioned. So transaction is cash transaction. Okay. Reason, because in this transaction cash word and name of person both are not mentioned. So transaction is cash transaction. Furniture of ₹10,000 sold to Rajesh. In this transaction, cash word is not mentioned, but name of person Rajesh, name of person is mentioned. So transaction is credit transaction. Credit transaction. Reason, because cash word is not mentioned, but name of person is mentioned. Next, ₹4,000 paid to Om agency for advertisement. Most important transaction. અહીંયા થોડુંક આપણા જનરલ નોલેજ પર ડિપેન્ડ રહેશે. ₹4,000 paid to Om agency for advertisement. In this transaction, cash word is not mentioned. આ ટ્રાન્ઝેક્શન ની અંદર cash word mention નથી. Name of person, Om agency is a legal person. Name of person mentioned, but એની સાથે paid word પણ છે. પેઇડ વર્ડ પણ છે, એટલે પેમેન્ટ ઓલરેડી ડન. બરાબર, આનું આખું એનાલિસિસ શું થશે? 4,000 પેઇડ ટુ ઓમ એજન્સી, એટલે પેમેન્ટ ઇઝ ઓલરેડી ડન, એટલે પેમેન્ટ થઈ ગયું છે. બરાબર છે, એટલે ટ્રાન્ઝેક્શન કયું ટ્રાન્ઝેક્શન થશે? કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન. હવે આપણે જે રૂલ્સ જે છે એના અકોર્ડિંગ તો જોઈએ, એને જો આપણે જડતાથી પકડી રાખીએ તો આ ટ્રાન્ઝેક્શન આપણે ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન ગણી લઈએ. અકોર્ડિંગ ટુ રૂલ્સ એકદમ જડતાથી પકડી લઈએ તો જો 4,000 પેઇડ ટુ હોમ એજન્સી ફોર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. પેઇડ ટુ હોમ એજન્સી ફોર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. કેશ વર્ડ આ ટ્રાન્ઝેક્શનની અંદર મેન્શન નથી. બરાબર, નેમ ઓફ પર્સન મેન્શન છે જો, પણ સાથે પેઇડ વર્ડ પણ છે જો. હવે આપણે નેમ ઓફ પર્સન મેન્શન છે અને કેશ વર્ડ મેન્શન નથી, અને આપણે આ ટ્રાન્ઝેક્શનને ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન ગણી લઈએ. ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન એટલે એકદમ દેશી ભાષામાં જો કહીએ તો પેમેન્ટ કરવાનું બાકી. બરાબર, તો આને જો આપણે ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન ગણી લઈએ તો ઇટ ઇઝ રોંગ, બીકોઝ પેઇડ વર્ડ ઇઝ મેન્શન. સો ક્લિયરલી પેમેન્ટ ઇઝ ડન. પેઇડ છે એટલે પેમેન્ટ તો થઈ ગયું છે, તો આપણે એને ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન કેવી રીતના ગણી શકીએ? એટલે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન એવા આવે કે જેની અંદર આપણે આ રીતના થોડુંક જનરલ બેસિસ પર, જનરલ નોલેજ પર પણ જવું પડે. બરાબર છે, પછી આપણે એને જડતાથી પકડી દઈએ તો ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ જાય. બરાબર, પણ તમે જો પેઇડ એટલે પેમેન્ટ ઇઝ ઓલરેડી ડન. કોઈ બી ટ્રાન્ઝેક્શનને તમે કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન છે, નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન છે. નેક્સ્ટ આપણે મૂવ કરીશું ડબલ ઇફેક્ટ. બધું આપણે જોશું ત્યારે પહેલાં એક વખત ટ્રાન્ઝેક્શન આખું વાંચો,
પછી એને તમને જે લેંગ્વેજ કમ્ફર્ટેબલ લાગે છે એની અંદર એને મૂલવો, બરાબર, એનો મિનિંગ શું થાય છે એ કન્વર્ટ કરો અને પછી તમે એની કોઈ બી ઇફેક્ટ આપવાની આપો. ₹4,000 પેઇડ ટુ ઓમ એજન્સી ફોર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. એટલે આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરેલી છે અને એને ઓમ એજન્સીને પેમેન્ટ આપવાનું છે. એ પેમેન્ટ આપણે આપી દીધું છે, બરાબર છે. એટલે ઓમ એજન્સીને આપણે ₹4,000 પેમેન્ટ આપીએ છીએ. ધેટ્સ ઇટ. પેમેન્ટ આપી દીધું છે, કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન. એટલે રૂલ્સ અહીંયા ઇફેક્ટ કરશે જ નહીં, બરાબર. આ જનરલ બેઝિસ પર આવી જશે. because in this transaction payment already done. Payment is already done. એમ વિચારીએ તો આપણે બધા ટ્રાન્ઝેક્શન ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન જ થાય, કારણ કે આપણે પેમેન્ટ કરીએ કે પેમેન્ટ રિસીવ કરીએ પર્સન પાસેથી જ આપણે પેમેન્ટ લીગલ કે લાઈવ પર્સન પાસેથી જ પેમેન્ટ રિસીવ કરવાના, આપવાના પણ આપણે લીગલ કે લાઈવ પર્સન નથી. એટલે એ રીતે જોઈએ તો આપણે બધા જ ટ્રાન્ઝેક્શન ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન જ થાય. સેલરી ઓફ ₹5,000 પેઇડ ટુ મેનેજર કૃણાલ. આ પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો salary of ₹5,000 paid to manager Krunal. In this transaction, cash word is not mentioned, but paid word is mentioned. Paid word is mentioned. So clearly, payment is already done. So transaction is cash transaction. પછી આમાં પણ આપણે પહેલી રીતે જે કરે કે કેશ વર્ડ નથી પણ નેમ ઓફ પર્સન કૃણાલ, નેમ ઓફ પર્સન મેન્શન છે એટલે ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન ગણી લઈએ. ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન તો ગણી લઈએ પણ અહીંયા તો પેઇડ, પેમેન્ટ ઓલરેડી ડન, પેમેન્ટ તો થઈ જ ગયેલું છે તો પછી એને ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન કેવી રીતના થાય, બરાબર. મેનેજર ઇઝ અ પોસ્ટ એન્ડ કૃણાલ ઇઝ અ મેનેજર એન્ડ સેલરી ઇઝ પેઇડ ટુ મેનેજર કૃણાલ. Payment is already done, so transaction is cash transaction. Cash transaction. Because in this transaction payment is already done. A check of ₹2,000 issued to રમીલાબેન for her dues. એટલે આપણે રમીલાબેનને ચેક ઇસ્યુ કરીએ છીએ, આપીએ છીએ for her dues. એટલે આપણે એને પૈસા આપવાના બાકી છે એના માટે આપણે એને ચેક ઇસ્યુ કરીએ છીએ. In this transaction, cash word is not mentioned, but payment is payment by check, not by cash. એટલે કેશની જગ્યાએ પેમેન્ટ ચેક થી કરેલું છે. કેશ વર્ડ મેન્શન નથી બટ ચેક વર્ડ ઇઝ મેન્શન. સો ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન. Because in this transaction cash or check word is mentioned. Wages paid to Dinesh of ₹1,000. In this transaction, cash word is not mentioned, but transaction માં paid word છે એટલે indicate કરે છે કે payment is already done. So transaction is cash transaction. Because શોર્ટમાં લખી દે તો પણ ચાલશે. પેમેન્ટ is already done. Goods of ₹1,000 sold to Mahalakshmi store. In this transaction, cash word is not mentioned, but name of person Mahalakshmi
store is mentioned. So transaction is credit transaction. Because in this transaction cash word is not mentioned, but name of person is mentioned. Commission received of rupees 1000. Commission is received. In this transaction, cash word is not mentioned, and also name of person, both are not mentioned. So transaction is cash transaction. Because cash word and name of person is not mentioned. Rupees 2000 paid to Ramakant for rent. Paid. Paid word is mentioned. So transaction is cash transaction. Because payment is already done. Okay. કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન ને ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન બે ક્વેશ્ચન એના થઈ ગયા. હવે બીજો એક ક્વેશ્ચન તમને પ્રેક્ટિસ માટે આજે આપીશ, એ તમારે કરવાનો છે, અને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો મને કોલ કરીને તમે પૂછી શકો. આ ક્લિયર થઈ જાય એટલે આવતીકાલથી આપણે નેક્સ્ટ મૂવ કરશું, ડબલ ઇફેક્ટ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન. આ એકદમ 100% ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ. હજી પણ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન, નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન, કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન, ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન, આ બધામાં કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો પ્લીઝ 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 મને જરાક પૂછી લેજો અને ક્લિયર કરી લેજો, બરાબર? કારણ કે આપણે આગળ ચાલશું તો આ બધી ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન છે, નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન છે, કેશ, ક્રેડિટ, એ આઈડેન્ટિફાઈ કરતાં આપણને આવડશે તો જ આપણે ડબલ ઇફેક્ટ એની આપી શકીશું, બરાબર? તો મહેરબાની કરીને જરાક આટલું કામ ચોક્કસથી કરજો, બરાબર? કે મને હોમવર્ક તો પર્સનલ પર તમારે મોકલવાનું જ છે, બરાબર? અને કોઈ બી ટ્રાન્ઝેક્શનમાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો જરાક મને કોલ કરીને પૂછી લેજો, બરાબર? આપણે આવતીકાલથી ડબલ ઇફેક્ટ ઓફ ઈચ ટ્રાન્ઝેક્શન, બરાબર, બધા ટ્રાન્ઝેક્શનની ડબલ ઇફેક્ટ શું થાય એ આપણે શીખવાનું છે, બરાબર છે? તમને ડાયાગ્રામ બતાવેલો હતો, એ ડાયાગ્રામમાં જે બતાવેલી છે બધી જ વસ્તુઓ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલે આમાં કોઈ પણ વસ્તુને આપણે બાયપાસ કરી શકીએ નહીં. તો રોજ જ વિડીયોમાં કહું છું અને મીટિંગ હોય ત્યારે પણ રોજ કહું છું, પછી તમારા પર આધાર રાખશે. તમે વિડીયો જો ન જો, કામ કરો નહીં કરો, એ તમારા પર આધાર રાખશે. પસ્તાવાનો વારો તમારો નહીં આવે, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો, બરાબર છે? જો તમને પાછળથી એમ નહીં થવું જોઈએ કે આ જરાક કરેલું હતું તો ચાલતે, બરાબર છે? જો એવો ભાવ નહીં આવતો હોય તો નહીં કરવાનું, કંઈ કામ નથી, બરાબર? જો તમારે ભણવું જ ન હોય તો પછી કંઈ પ્રોબ્લેમ છે નથી. પણ જો તમારે પાસ થવા માટે કે સારો સ્કોર કરવા માટે કે કેરિયર બનાવવા માટે કોમર્સ લીધેલું હોય તો આ તમારે કમ્પલસરી કરવું પડે, બરાબર?